Good evening. Yet another beautiful evening here in God's own country, Kerala, in the rice bowl of Kerala, that is Palakkad. This is Puducherry. Surichara, Puducherry, and again what you see is a green and the green paddy fields here. This is 6 o'clock in the evening and I am here again in the temple premises. This is the Shiva Parvati temple here, one of the unique temples, what I've been told, where Shivan is being seen with Parvati. And there are a lot of, again, 960 years old is what they are talking about, the Sthapana of this particular temple by the Saint Parashuram, one of the well-known saints of Rishi of Kerala. So we will understand more as I go, but you can see the beautiful ambience of the temple from here, the mountains and all, and the green paddy fields. And again, as I mentioned yesterday, the way of life of the people, very peaceful, harmonious, and at the evening you can get this beautiful breeze which you will always miss in the concrete jungle of metropolitan cities. So here I take you through the temple. Obviously the camera will not move inside the temple, but I can take you to the surroundings of the temple here. Now this is the Shiva Parvati Kshetram, as I'm mentioning to you, as you can see here. They have a beautiful place for all the office works and all, where the pujas and other things can be registered here, and that's performed. Slight modification work, as always in all the temples. You here also, this is the main shrine where Shiva Parvati is there. This is the main shrine where the people are praying now. That's the main shrine. As you can see, the people are praying. This is Shiva Parvati shrine. What you can see, this is the main shrine, and that's the entrance of the temple, as you can see here. And as we walk through, this is Sri Krishna, the other one, what you see here. The second god being worshipped here, Lord Guruvayurappan here, or Sri Krishna. So there's a second one, what we see here, that's the entrance of the temple or the small temple which is there within the main premises of Shiva Parvati temple. As usual, as I mentioned, temple pond, and here comes the temple pond of this beautiful blessed temple of Shiva Parvati. You can see the surroundings, it's absolutely mesmerizing. 6:05 in the evening, and this is how a beautiful evening in the God's own country looks like. This is Surichara in Puducherry as the place, if I'm pronouncing it correctly. And as I walk through again inside the temple premises, that's a place where the people are praying for Lord Krishna. And there's the back side of the temple here. Very peaceful. You can even hear the breeze. Temple well here. And as I walk, we'll be meeting someone who will certainly talk about the history which dates back to very many years back. So this is the side of the temple here. So we'll be talking about the Pratishtha and other main events of the temple when the festivities happen at this temple. Namaskaram, sir. അപ്പോൾ ഈ അമ്പലത്തിനെ പറ്റിയ കുറച്ച് ആദ്യം പേര് പറഞ്ഞോളൂ. ഇവിടെ എത്രയായി? സാർ, പുതുശ്ശേരി സൂര്യച്ചിറ ശിവപാർവതി ക്ഷേത്രം എന്നാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നാമം. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് 960 വർഷത്തെ കാലപ്പഴക്കമുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരശുരാമൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് അഷ്ടമംഗലത്തിൽ തെളിഞ്ഞ് കണ്ടത്. അതിവിടെ സ്വയംഭൂ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പ്രതിഷ്ഠകളാണ്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുംഭാഭിഷേകമോ മറ്റുള്ളതോ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ബാലാലയത്തേക്ക് എടുത്തു മാറ്റുകയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ ആ പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പരശുരാമൻ്റെ ആ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ എന്നുള്ളതിനെ കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു പോയിന്റിൽ കൂടെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായി അഷ്ടമംഗലത്തിൽ കണ്ടൊരു കാര്യം. പിന്നീടാണ് ത്രിനയനായ സദാശിവനും ഭാര്യ പാർവതി ദേവി കൂടി, പാർവതി പരമേശ്വര ക്ഷേത്രം, അങ്ങനെ അത് പടിഞ്ഞാറാണ് പിന്നെ ഇതിനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു അഭിവൃദ്ധി. കാരണം പൂർണ്ണമായ പ്രതിഷ്ഠ ഭഗവതിയുടെയും അതിന് തന്നെ ഭഗവതിയുടെ മുന്നിലായി പിന്നെ ലിംഗത്തെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ഷേത്രം പിന്നെ ഇല്ലാന്ന് തന്നെ പറയാം. അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ശിവരാത്രി മഹോത്സവമൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതേപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി, വിഷ്ണു ഭഗവാന്, അങ്ങനെയുള്ള അതേപോലെ തന്നെ കന്നിമാസ ആയില്യ പൂജ നാഗത്തിന്, അങ്ങനെ ചുറ്റുവിളക്ക്, പ്രദോഷ പൂജ, അങ്ങനെയുള്ള വിവാഹം, ചോറൂണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പൂജ, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഹോമങ്ങൾ, മഹാഗണപതി ഹോമം, അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം, കറുകഹോമം, ഇതെല്ലാം ഹോമങ്ങളൊക്കെ നന്നായി നടക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. ഇവിടുത്തെ പ്രദക്ഷിണ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർവതി പരമേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ 3 പ്രദക്ഷിണാണ്. കാരണം മുറിച്ച് കിടക്കാൻ പാടില്ല. ആ ഓവിനെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് അവിടുന്ന് നേരെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ 3 പ്രദക്ഷിണ രീതിയും, അതേപോലെ തന്നെ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ 4 പ്രദക്ഷിണ രീതിയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രദക്ഷിണ സങ്കല്പം. അത് ശരി. അതെ, അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സങ്കല്പം. പിന്നെ ഇതിന് പ്രത്യേകത പറഞ്ഞ കുളമുണ്ട്. ആ കുളം ഒരു ആലിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഈ കുള ആകൃതി വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ആ കുളം ഉണ്ടല്ലോ, ആലായാൽ തറ വേണം, അടുത്തൊരു അമ്പലം വേണം, ആലിനു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം എന്ന ആ ഒരു ഇത് ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഐതിഹ്യമായ പാട്ടുണ്ടല്ലോ. അതെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുളത്തിന്റെ മഹിമ വർദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം. പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പിന്നെ ഹരിഹരപുത്രനായ പിന്നെ ശാസ്താവിന്റെ ഒരു കുറവുണ്ട്. അതെ, അത് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാറേ. കാരണം നമ്മുടെ അഷ്ടമംഗലത്തിൽ അത് തെളിഞ്ഞു കണ്ടതാണ്. കാരണം ഇവിടെ കുഴ രൂപത്തിലുള്ള അയ്യപ്പ വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് എവിടെയോ ആരോ പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. കാരണം അതൊരു കല്ലല്ലേ എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിലാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ ശാസ്താവ്, അതായത് 3 കുഴ രൂപത്തിലുള്ള ശാസ്താവിന്റെ പ്രതിഷ്ഠ കൂടി നടത്തിയാലാണ് പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ 960 വർഷത്തുനിന്ന് ഈ ജനറേഷന്റെ ഈ കാലം 2924 വർഷത്തില് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്രം പണിയാൻ അവസരം കിട്ടിയത് മഹാ സൗഭാഗ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു വരുന്നത് ജനങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ സഹകരണം കൊണ്ടാണ്. ഓരോരുത്തരും തരുന്ന പിന്നെ സഹായങ്ങളാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തെയും നമ്മൾ തരണം ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നെ സഹായിക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു സന്മനസ്, അപ്പൊ തന്നെ അറിയാലോ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈശ്വരന്മാരെ കാണിച്ചു തരുന്ന ആ ഒരു ശക്തി ചൈതന്യം. കാരണം അവർ തന്നെ നമ്മളെ ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ തരികയാണ്, നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മഹാസമ്പത്ത് നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പൊ തന്നെ അതിന് പിന്നെ മേൽക്കൂര വേണം ഈ ശാസ്താക്ഷേത്രത്തിൽ. അപ്പോ മഴ എല്ലാം ഇറ്റിറ്റി വീഴണം ഈ പ്രതിഷ്ഠയിലേക്ക്. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തജനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഓരോരുത്തരും സ്പോൺസർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ വലിയൊരു മഹത്വമായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ കാണുന്നത്. ആ സഹകരണം ചെയ്ത എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ദൈവ കൃപാ കടാക്ഷം നേരുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇത്രമാത്രമാണ് ആധികാരികമായിട്ട്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം തൊഴാൻ വരുമ്പോൾ അത് സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് പൂർത്തിയാവട്ടെ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥന തീർച്ചയായിട്ടും. സാറിന്റെ ഈ ഉദ്യമത്തിന് സാറിനും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും ദൈവകൃപ കടാക്ഷം നേരുന്നു. ഓം നമഃ ശിവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ. സംസാരിക്കാനുള്ള ഭയങ്കര സൗഭാഗ്യം. ആൻഡ് ഈ വീഡിയോ സർട്ടിലി ഞാനത് പബ്ലിസൈസ് ചെയ്യും. നിനക്കൊരു റെക്കോർഡ് കോപ്പി ചെയ്ത് ഞാൻ അയച്ചു തരാം. But certainly it's a beautiful area, as you have seen and you have heard about the history date back to 960 years.
and that is how this temple is all about. And this is what the main shrine which I told you, where the Shiva Parvati is being worshipped. And this is, as he mentioned, is one of the unique temple what we have in the entire nation, or Kerala at least, where we don't have the Shiva and Parvati sitting together, but what he says is that these people are together. So that's the main shrine, and what we have is the Vishnu or the Guruvayurappan, what he just mentioned, and this is the one which is just getting completed, for which he is certainly asking the help of the people, because this is the Shasta House temple where the Ayyappan, Lord Ayyappan, is supposed to be made available to the devotees for praying. So that's it, and this is Shiva Parvati Suryachara in Puducherry. So signing off, seeking blessings and good wishes for all the viewers of this particular video, and hope that everyone would have the blessings of Lord Shiva abundantly in their life, and let your life be filled with happiness and good health. Bye bye, and once again a very beautiful good evening wishes from my side. God bless you all.